pulmonary circulation. That's the stuff you chart for this moment. زړه ته وینه د کم زیاده راځي، کورونري ته وینه د کم زیاده راځي. موږ تاسو پوهېږو چې د کورونري ته وینه د لیفټ ventricle نه راځي. لیفټ ventricle نه. لیفټ ventricle چې کنټرکشن کوي او د دې د آوټ فلو نه یا د دې د بهر وینې پمپ کول نه چیرته اول راځي. لیفټ ventricle چې وینه پمپ کوي شړیا دا وینه چیرته راځي؟ دا وینه راځي aortic valve ته تیریږي. aortic valve next step دې لپاره چې دی aortic valve او aortic valve د لارې نه ډېره چېرته پمپ کېږي؟ ascending aorta ته. aorta ته کوم aorta ته؟ ascending aorta. ascending aorta او موږ تاسو پوهېږو چې ascending aorta نه څه شی منشأ اخلي؟ coronary arteries منشأ اخلي. څه دې نه منشأ اخلي؟ coronary arteries. څو coronary arteries دي؟ دوه coronary arteries. یو right coronary artery دی right coronary artery او بل چې دی left coronary artery. left coronary artery. موږ تاسو پوهېږو چې right coronary artery بیا په دوه عمده برانچونو باندې تقسیمېږي چې د هغوی برانچونو د جملې څخه یو برانچ یې diagonal artery دی او بل برانچ هغه posterior descending artery دی. posterior descending artery یا ورته بل نوم اخلي چې posterior interventricular artery. posterior interventricular artery. همدارنګه لیفټ کورونري د دوه برانچ منشأ اخلي یا په دوه شعباتو تقسیمېږي. لیفټ کورونري په دوه شعباتو باندې تقسیمېږي. لیفټ کورونري په څو شعباتو تقسیمېږي؟ two main branches باندې. لیفټ کورونري artery څو برانچونه تقسیمېږي؟ په دوه برانچونو باندې. یو ته وایي left anterior descending coronary artery. left anterior descending coronary artery. او یا ورته بل نوم اخلي anterior interventricular artery. anterior interventricular artery. او بل برانچ چې دی هغه عبارت دی د لیفټ سرکمفلیکس څخه. بل برانچ چې دی لیفټ سرکمفلیکس artery دی. دا هر شعبه دا هر برانچ دا د زړه یو خاصه برخه ته بلډ سپلای ورکوي. دا هر برانچ دی د زړه یو خاصه برخه ته څه ورکوي؟ بلډ سپلای ورکوي. ګورئ
लेफ्ट वेंट्रिकल ने विना राजी चीता सी aortic valve दा aortic valve ने तीरी की चीता कम की aorta था कम aorta था ascending aorta په دوه دینه دوه غټ کورونري منشاخلی چې یو رائټ کورونري دی چې خوا ته راځي او بل چې لیفت کورونري دی چې چپ خوا ته دی رائټ کورونري بیا دوه ونده برانچونه ورکړي چې یو ته ډیاګونال برانچ ورته وایي آرټري ورته وایي او بل ته posterior descending artery یا posterior interventricular artery ورته وایي او نانګه د لیفت کورونري په دوه غټ شوباتو یا برانچونو باندې تقسیمېږي چې په هغې کې لیفت anterior descending coronary artery دی یا ورته anterior interventricular artery ورته وایي او همدارنګه بل چې دی هغه لیفت circumflex artery دی نو د دې څخه دا منشا یوز د هر برانچ ځان ته برخو ته بلډ سپلای ورکوي جدا جدا برخو ته څه ورکوي بلډ سپلای ورکوي ګورئ مونږ ویل چې دا رائټ کورونري دوه شوبات ورکوي که نه رائټ کورونري artery two branches ورکوي او دا دوه برانچز کوم برخو ته بلډ سپلای ورکوي right atrium था right atrium का blood supply और कहीं right ventricle का blood supply और कहीं inferior and posterior surface of the left ventricle का blood supply और कहीं inferior and posterior surface of the left ventricle का blood supply और कई सलोरम यो पर 3 posterior part of interventricular septum का blood supply और कई यो पर 3 posterior part of interventricular septum का blood supply और कई د دواړو بوتیناتو ترمنځ چې کوم پرده ده د دې خلفي برخې یو پر درې برخې ته څه ورکوي بلډ سپلای ورکوي بل کوم چې ته بلډ سپلای ورکوي بل په 60% ځینې کتابونه کوي چې 50% پاپولیشن کې 60% population की या नफूस की इस एनोड का ब्लड सप्लाई हो गई इस एनोड या सेलुलर के नोड का ब्लड सप्लाई हो गई और तकरीबन 90% या 90% खल्कों की पॉपुलेशन की एलबी नोड और हैज बंडल का ब्लड सप्लाई हो गई कम बर्फ का ब्लड सप्लाई और कई राइट एट्रियम का ब्लड सप्लाई और कई राइट वेंट्रिकल का ब्लड सप्लाई और कई inferior and posterior surface of the left ventricle का ब्लड सप्लाई और कई यह ऊपर दी posterior part of interventricular septum का ब्लड सप्लाई और कई और 60% population की सेनोड का ब्लड सप्लाई और कई और 90% population की node in his bundle का ब्लड सप्लाई और कई पूरा डेढ़ महीने भर के दी क्वासा वैसे की गई 10 सप्लाई की गई उस बराशु two more parts of left coronary artery. The left coronary artery में दस तवीली left coronary artery को दो branches में तकसीम है. Left coronary artery. दा हम two main branches वर्क करें, दो main branches में वर्क करें. ये दस तमावेल चिदा left anterior descending coronary artery left anterior descending coronary artery का blood supply और coronary artery दे left anterior descending coronary artery दे दा कोम बरफ का blood supply और की तासु कोई की दा कलची left coronary पर left atrium की 2 सेंटीमीटर दा मसलो की मखकिलाट शी अतः په دوه غټو برانچونو باندې تقسیم شي یو لیفت انټیریور ډیسندینګ کورونری ارټری او بل لیفت سرکمفلیکس نو دا اوس لیفت اټریم ته بلډ سپلای ورکوي لیفت اټریم ته
बल 2/3 anterior part of interventricular septum. गुरी interventricular septum यो पडली posterior part था किसी blood supply वर्क वाला right coronary 1/3 of posterior part of interventricular septum था 2/3 वर्क है anterior part of interventricular septum का blood supply 6 वर्क है अगा left anterior descending coronary artery और बोलता सो कोई के चिता को anterior wall के दासी राजी नो anterior wall था anterior wall of the left ventricle का blood supply the left anterior descending coronary pasta वाली वर्क होगी पूरे रख से चिकलमंगवायु नारो anterior वाले मायदे ये माना बस ही left anterior descending coronary को बंदी कमंगवायु ची inferior वाले मायदे राइट कोरोनरी ब्रांच को बंदी कमंगवायु posterior वाले मायदे राइट कोरोनरी बंदी कमंगवायु ची राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन दे राइट कोरोनरी को बंदी तो दी खातर बांधी दी डॉक्टर दा पार दा सर्कुलेशन दा कवल सी दा जरूर दी और हम दारंगा द दी तरसंग ची लेफ्ट अटरन द ब्लड सप्लाई वर्क गई 2/3 anterior part of interventricular septum द ब्लड सप्लाई वर्क गई anterior wall of the left ventricle द ब्लड सप्लाई वर्क गई लेफ्ट बंडल ब्रांच द ब्लड सप्लाई वर्क गई लेफ्ट बंडल ब्रांच था और द दी तरसंग लेफ्ट anterior fascicle द ब्लड सप्लाई वर्क गई लेफ्ट anterior fascicle द दी पॉस्ट वाली ब्लड सप्लाई वर्क होगी उस खबरदार ची लेफ्ट सरकम्प्लेक्स कम बरो खुद ब्लड सप्लाई वर्क करी लेफ्ट सरकम्प्लेक्स lateral wall का ब्लड सप्लाई वर्क करी lateral wall of the left ventricle left ventricle the blood supply चीज़ और कहीं left circumflex और कहीं कोई चीज़ का blood supply और कहीं मुख्तार कोई कुछ ये branch दल तमुंगल ची 60% population की इसे नोट the blood supply चीज़ और कहीं right coronary दा 40% ची दे 40% पार्ट population ची दे तो दी की इसे नोट ता blood supply चीज़ पास्ता और कौन की the left circumflex पास्ता मंगल ची 90% population की एविनोट ता ब्लड सप्लाई राइट कोरोनरी वर्क करी नमुक्ता सु कोई गुची 10% या लेस पीस दा वाका की एविनोट ता ब्लड सप्लाई छे वर्क करी एविनोट ता अगा लेफ्ट सरकम्प्लेक्स वर्क करी एविनोट ता ओमदारंगा मुंता सु अल्तवेल ची लेफ्ट anterior fascicle ता ब्लड सप्लाई लेफ्ट anterior descending coronary वर्क करी No left posterior circumflex था left posterior fascicle था left anterior दा left posterior fascicle ले देता blood supply रिच पास्ता वर्क होगी दा left circumflex पास्ता वाली वर्क होगी कमुक्ता सु दा टूल सर्कुलेशन रहीसा आपको left circumflex लीवर ऑफ द ब्लड सप्लाई वर्क करी right coronary lever of the blood supply work करी left anterior descending coronary artery lever of the blood supply work करी उस उदी शिरानी भी नवे उडला oxygenated भी नवे उडला शिदा भी नसशी दसळा झाला या मायोकार्ड ऑफ मसरफ वरसई ती इस्तिफादा होकी ददी ऑक्सीजन दा इस्तिफादा होकी ददी द न्यूट्रिएंट्स दा इस्तिफादा होकी फोकल ची दा ददी टूल वखी मासूल बेर तरह टूलीगी दा कैपिलरीज दा वड़ोड़ दा आर्टेरियल बदलेगी आर्टेरियल का कैपिलरीज वाली बदलेगी और दा कैपिलरीज दा को वेनुल वाली बदलेगी अच्छी वाली बदलेगी वेनुल्स दा को शिरियन नदी चिलाल मुख्तलिफ बर्फ दा चलता शिरियन ने राइट कुंदरी दा सो कोई की चिका नूर बर्फ दा वड़ोड़ बर्फ दा चिदे दा खसी काना कैपिलरीज सी दा आर्टरी वड़ के केगी वजन दा आर्टरी दे रुस्ता पर आर्टेरियल बदलेगी आर्टेरियल पे
کپیلری باندې بدلیږي بیا د چې وینه راجمع کړي د کپیلری د چې به راجمع کړي راټولوي وینول به راټولوي اوس دا وینول سره راځي کېږي د مختلف برخو وینول سره راځي کېږي دا یو غټ وینز جوړوي همدا وینه چې دې برخو ته لاړله اوس د دې وینې بیرته اخیستل د چې په واسطه صورت نیسي د وینولز په واسطه وینولز دا وینه راټولوي ډي اکسیجنیټډ وینه اوس راټولوي استعمال شوې وینه راټولوي دا چې راټوله کړي دا ټول وینولز سره یو ځای کېږي چې یو ځای شي دا چې شی جوړوي یو غټ وینز جوړوي د دې ټولو شریانونو وینه چې مختلف برخو ته تللې ده اوله کې ارټریو بیا ارټریول شو بیا کپیلري شو وروسته دا چې استعمال شوله دا مصرف ورسېدله د دې نه اکسیجن لاړه کاربن ډای اکساید یې ورکړه ډي اکسیجنیټډ شوله دا وینه اوس د وینولز په واسطه باندې د زړه د مختلف برخو څخه راټولېږي او دا وینول سره څه کېږي یو ځای کېږي کله چې وینول سره یو ځای شي یو غټ وین جوړوي مجموع کې غټ وین او دې ته دې غټ وین څه وایي دې غټ وین د کورونري ساینس غټ وین جوړوي او دا غټ وین د شي په نوم یادېږي د کورونري ساینس په نوم باندې دا وین دی دا هغه وین دی کورونري ساینس چې د زړه د مختلفو برخو څخه وینول ورته وینه راوړي وینولز ورکې تخلیه کېږي او دا کورونري ساینس بیا په څه کې تخلیه کېږي په انفیریور وینا کاوا کې او انفیریور وینا کاوا کې دا تخلیه کېږي چیرې تخلیه کېږي دا وینه بیا په انفیریور وینا کاوا کې تخلیه کېږي او انفیریور وینا کاوا بیا چیرې تخلیه کېږي رائټ اټریوم کې او رائټ اټریوم کې دا وینه چیرته ورکوي پرنوم کې خبره وکړه رائټ ventricle ته او رائټ ventricle دا وینه پلمونري ارټری ته او پلمونري ارټری دا به وینه څه کوي سږو ته لنګز ته او بیا دا لنګز ته بیرته وینه د پلمونري وینز په واسطه راټولېږي او لیفټ اټریوم ته راځي او د لیفټ اټریوم په واسطه باندې لیفټ ventricle ته او لیفټ ventricle بیا دا وینه دغه طریقه باندې څه کوي ټول زړه ته انتقالوي دې ته څه وایي کورونري سرکولیشن دا څه دی کورونري سرکولیشن دی دا کورونري سرکولیشن موږ تاسو په یو شکل کې مذکورو که موږ تاسو داسې فرض کړو چې دا دلته یو څو مهمې خبرې نورې هم دي هغه هم وکړو پرون موږ په دې باندې خبره کړې وه چې کورونري ارټري د کوم ځای نه منشأ اخلي ascending aorta نه aorta درې برخې لرلې که نه ascending or descending او دا چې دی pulmonary trunk دی دوه برخې لرلې دوه برانچې لرل pulmonary trunk څو برانچې لرل دوه برانچې لرل یو right pulmonary tube او بل left دا خبره موږ پرون کړې وه چې اصل کې وینه لیفټ اټریوم ته د څه شي نه راځي د څلور پلمونري وینز په واسطه باندې راځي د څو څلور پلمونري وینز په واسطه باندې وینه راځي وینه راغله چېرته لیفټ اټریوم ته او د لیفټ اټریوم څخه د مایټرل وال د لارې نه راکښته شو لیفټ ventricle ته دا لیفټ ventricle دی او دا لیفټ اټریوم دی او د لیفټ ventricle نه دا وینه د اورټیک وال د لارې نه ascending aorta ته ځي خو پرون موږ دا خبره کړې وه چې د ascending aorta نه د ascending aorta نه کورونري منشأ اخلي ascending aorta نه کورونري څه اخلي منشأ اخلي او دا څنګه چې منشأ واخلي نو همدغلته دا په دوه شعباتو باندې یو بل ته را تقسیمېږي څو په دوه شعباتو باندې یو رائټ کورونري ارټري شي چې رائټ اټریوم خواته ځي او بیا رائټ ventricle ته ښکته کېږي او بل چې دی هغه لیفټ کورونري شي لیفټ کورونري بیا په دوه شعباتو تقسیمېږي چې یو ته لیفټ انټیریور ډسنډنګ کورونري ورته وایي او بل ته لیفټ سرکمپلیکس ورته وایي موږ تاسو پوهېږو چې
कोरोनरी में दो शुबात ورکړي diagonal branch دی او ورسره left posterior descending या posterior interventricular branch دی چې د posterior دین بیا یو شوبات راکته کیږي د طرف دی طرف دا چې یو شوبای داسي خلف ته تابعيږي خلف ته د لیفټریکل خلف داسه نه پلاو دا موږ سینه مالي کیږي او یو انفیریور وال ته راځي داسي د لیفټریکل سپلیټ دا نو موږ تاسو کو ګورو یو برانچ دلته ایسنوډ دی دې ساحه کې ایسنوډ دی دلته وینوډ دی موږ تاسو ته ویل چې په 60% خلکو کې ایسنوډ ته بلډ سپلای لري چې په واسطه ورکول کیږي یو رائټ کورنری په واسطه ورکول کیږي او په 90% پاپولیشن کې 90% خلکو کې وینوډ ته بلډ سپلای چې په واسطه ورکول کیږي د رائټ کورنری یو برانچ په واسطه ورکول کیږي نو موږ تاسو رائټ کورنری وګورو رائټ کورنری چې بلډ سپلای ورکوي رائټ اټسل ته ورکوي کنه رائټ اټسل ایسنوډ ته بلډ سپلای ورکوي کنه وینوډ ته بلډ سپلای ورکوي کنه ورکوي راځي رائټ ventricle ته بلډ سپلای ورکوي کنه دا رائټ ventricle دی دا کوم ventricle دی رائټ ventricle ته بلډ سپلای ورکوي یو برانچ inferior wall of the left ventricle ته راغلی او بل برانچ posterior wall of the left ventricle یا خلفي چې دا شاته کوم وال دی موږ ته نه معلومیږي هغه وال لیفټ کورنری ته کوم راشو لیفټ کورنری ګورې دا په لیفټ ټرین کې 2.5 سانتي متر مخکې ځي د په ټو مین برانچز باندې تقسیمېږي یو برانچ ته دی چې د هغه لیفټ سر کمپلیکس دی لیفټ سر کمپلیکس ګورې تاسو یو برانچ راغلی لیټرل وال اف د لیفټ ventricle لیټرل وال دا دی کنه دی ها دا لیټرل وال دی جنبي جدار دی تقریبا په 50 یا 40% خلکو کې دا یو برانچ ورکوي چې شته ایسنوډ ته په 10% خلکو کې دا یو برانچ ورکوي چې شته وینوډ ته او دلته موږ تاسو باندې یو کنډکټینګ سیستم نوستو هم وایو چې کنډکټینګ سیستم داسې دی چې دا ایسنوډ دی دا وینوډ دی وینوډ لاندې هیڅ بندل شروع کیږي هیڅ بندل او هیڅ بندل کې بیا لیفټ بندل برانچ دی رائټ بندل برانچ دی رائټ بندل برانچ د ښکاره خبره ده چې بلډ سپلای ورکوي رائټ بلډ سپلای ورکوي بل لیفټ بندل برانچ دی لیفټ بندل برانچ بیا په دوه شعبات تقسیمېږي یو چې دا لیفټ انټیریور برانچ دی او دا یو خلف ته تللی دا لیفټ پوسټیریور برانچ دی دا لیفټ انټیریور ته بلډ سپلای د لیفټ انټیریور ډیسندنټ کورنری په واسطه ورکول کیږي او لیفټ پوسټیریور ته د لیفټ سرکمفلیکس په واسطه باندې برانچ ورکول یا شوبه ورکول کیږي یا بلډ سپلای ورته کیږي دا هم تاسو چې رائټ کورنری دی رائټ کورنری او دا چې لیفټ کورنری او دا لیفټ سرکمفلیکس لیفټ سرکمفلیکس او دا چې دا لیفټ انټیریور ډیسندنګ لیفټ انټیریور ډیسندنګ همدغه ته بل نوم اخلي انټیریور ventricular ډیسندنګ نو ګورئ لیفټ انټیریور ډیسندنګ د سره راکته شوی دی رائټ لیفټ ټریم کې بیا راغلی دی انټیریور وال اف د لیفټ ventricle ګوره قدامي جدار دی دا کوم جدار دی کوم وال دی دا انټیریور وال دی کنه قدامي وال یا مخکینی دیوال دی دې ته یا انټیریور سرفیس قدامي سطح ده دې ته بلډ سپلای ورکوي یو شوبه انټرventricular septum ته ورکوي ما تاسو ویل چې 2/3 anterior part of the interventricular septum the blood supply the left anterior descendant pass out ورکول کیږي او 1/3 posterior طرف ته blood supply شي ورکوي رائټ کورنری ورکوي دا چې شو دا سرکولیشن شو او بل دا یو برانچ دی د لیټ ورکوي لیفټ انټیریور ویسیکل ته لیفټ انټیریور ویسیکل د چې پاسه بلډ سپلای کیږي د لیفټ انټیریور ډیسندنټ کورنری په واسطه باندې بلډ سپلای بیا د دې ټول وینه د وینولز په واسطه راټولېږي وینولز سره ځای کېږي او په شریکه باندې یو کورنری سینس جوړوي او دا کورنری سینس به چیرته تخلیق کیږي په انفیریور علاقه دی انفیریور علاقه تخلیق کیږي او دا کوي رائټ ټریم تر او رائټ ټریم به د ټریکسټ وال لرنه رائټ ventricle تر او بیا داسي سګوتسي او د به تسبیح کیږي
That شو circulation coronary circulation راځو innervation ته چې کوم واسطه په واسطه باندې زړه تاسیب شوی دی innervation of the heart innervation of the heart د زړه تاسیب موږ تاسو په یوه ډول چې هارت یا زړه دا د اټونامیک اعصابو په واسطه تاسیب شوی دی د اټونامیک اعصابو په واسطه باندې تاسیب شوی دا د سوماټیک اعصابو په واسطه باندې دی تاسیب شوی دا غاز حرکي اعصابو په واسطه نه دی تاسیب شوی چې زموږ تاسو په واک او په اختیار کې دي ځکه دا د خودکار اعصابو په واسطه تاسیب شوی دی او خودکار اعصاب زموږ تاسو په واک کې نه دي واکم دي څوک په زړه درولې شي نشي درولې کنه نو په دې وجه باندې زړه د اټونامیک اعصاب په واسطه باندې تاسیب شوی دی او اټونامیک اعصاب کې دي خودکار عصبي سیستم کې دی دا موږ تاسو په ډوړو ډولونو باندې ویشو خودکار عصبي سیستم موږ تاسو په څو ورکو ویشو په ټو مین برانچز باندې ویشو چې یو د سمپاتیک وایي یو د څه وایي سمپاتیک یا مطلب ولی کو sympathetic او بل چې دی parasympathetic دی یو sympathetic اعصاب دی او بل parasympathetic اعصاب دی sympathetic اعصاب stimulate شي sympathetic اعصاب stimulate شي تنبیه شي د دې نرو انډینګ نار اډینګ نه زیاتېږي د دې د نرو انډینګ چې کومه چې زیاتېږي یو نیورو ټرانسمیټر زیاتېږي چې هغه څه وایي نار اډرینالین زیاتېږي یا نار اپینفرین زیاتېږي او کله چې نار اډرینالین آزاد شي دا څه کوي دا اسیروډ تنبیه کوي اسیروډ سټیمولیټ کوي او د اسیروډ څخه د سټیمولیټ یا د امپلس ډیسچارج زیاتوي دا زیاتوي کله چې سمپاتیک اعصاب تنبیه شي سمپاتیک اعصاب تنبیه په نتیجه کې نار اډرینالین آزادېږي او نار اډرینالین چې آزاد شي دا اسیروډ تنبیه کوي سټیمولیټ کوي چې کله اسیروډ سټیمولیټ شي یا تنبیه شي د دې دا د اسیروډ څخه د امپلس یا د سیالو ډیسچارج تنبیه کوي د دې تولید زیاتوي چې کله د دې تولید زیات شي موږ تاسو پوهیږو چې اسیروډ څومره زیات سری تولید کوي هارت ریټ ورسره څنګه کیږي زیاتېږي هارت ریټ ورسره شي دا به زیات شي هارت ریټ به زیاتېږي همدا وجه ده چې موږ تاسو کله بیتا ټو اګونیسټ ورکوو بریستا ویټولین سلبوټامول ورکوو هغې سره هارت ریټ څه کیږي زیاتېږي که نه زیاتېږي موږ ناروغان ته یو ناروغ کله کله موږ ته راځي سړي مې ټکان کوي ورسره د دوا سره مې زړه ټکان کوي او هغه وجه دا چې موږ بیتا ټو اګونیسټ ورکړي سمپاتیک اګونیسټ هم ورکړي او سمپاتیک چې تنبیه شي هغه نار اډرینالین آزادوي او نار اډرینالین د سیلو ډیسچارج زیاتوي او چې سیلو ډیسچارج زیات شو هارت ریټ ورسره زیاتېږي نو د دې درملنې لپاره کافي ګرم کړی موږ اکثره ورته پروپرانولول ورکوو پروپرانولول بیتا بلاکر ورته ورکوو بیتا بلاکر څه کوي سمپاتولیتیک تاثیرات لري سمپاتیک اعصاب نهي کوي دا چې نهي شي نار اډرینالین آزادېږي دا چې کتیب علما نظام آزاد نه شي د سیلو ډیسچارج کمیږي او چې کم شو هارت ریټ ورسره کمیږي او پاراسمپاتیک تنبیه شي که پاراسمپاتیک اعصاب تنبیه شي د دې نرو انډینګ نه اسیټایل کولین آزادېږي اسیټایل کولین آزادېږي او تاسو پوهیږئ چې اسیټایل کولین دا آزاد شي دا د اسیروډ د انهبیشن سبب کیږي دا د اسیروډ نه د سیالو یا د امپلس ډیسچارج کموي د سیالو ډیسچارج څه کیږي دا کمیږي بخښنه سره دا څه کیږي دا کمیږي د سیالو ډیسچارج کمیږي او چې کله د سیالو ډیسچارج کم شي نو هارت ریټ څنګه کیږي دا ورسره کمیږي هارت ریټ کمیږي ګورئ
کله چې پاراسمپاتیک تنبیه شي د دې د نارنډنګ نه ستل کولین ازاديږي او ستل کولین د اسینوډ څخه د سیلو یا د امپلس ډیسچارج کموي او چې د امپلس ډیسچارج کم شو هارت ریټ ورسره څه کیږي کمیږي نو تاسو ګورئ چې کله موږ تاسو ته ناروغ په برډیکارډیا کې راشي موږ ورته اټروپین ورکوو موږ چې ورکوو اټروپین ورکوو ورته د څه په خاطر اټروپین ورکوو چې هغه پاراسمپاتیک اعصاب انهبیټ کوي دا بلاک کوي دا انهبیټ کوي چې کله پاراسمپاتیک نه شو استل کولین نه ازاديږي چې استل کولین آزاد نشو د سیروټ څخه د سیروټ ډیسچارج چې کمیده هغه نه کېږي او هارت ریټ ورسره څنګه کېږي زیاتېږي تاسو پوهیږئ چې د پاراسمپاتیک اعصاب بل نوم کولینرجیک اعصاب دی او د دې بل نوم اډرینرجیک اعصاب دی نو کولینرجیک اعصاب د اټروپین په واسطه باندې څه کېږي انهبیټ کېږي ځکه دا انټي کولینرجیک دی اټروپین څه دی انټي کولینرجیک دی که موږ تاسو دا ناروغ راشي برډیکارډیا کې نو موږ ناروغ ته اول شی ورکو اټروپین ورکو اټروپین څه کوي پاراسمپاتیک یا بل مثال تاسو ته وایم واګس څه سمپاتیک دی پاراسمپاتیک اعصاب دی واګس او چې کله موږ تاسو ناروغ ته کروټیډ مساج کوو واګس څنګه کیږي تبي کیږي کنه ها پی سی ډی یا پیروکسیسمل لکچر پیروکسیسمل سوپراوینټریکولر ټیکیکارډیا کی یو درمل لچې دا کروټیډ مساج دی کروټیډ مساج هلته ریټ زیات دی ریټ باندې کې یو څو شپېتونه زیاتېږي یو څو 50 یو څو شپېتونه تر 200 200 پورې رسیږي 300 پورې رسیدي شي هغه کې ریټ ډیر زیاتېږي یو څو لاتیا 200 کې ریټ زیات دی موږ ورسره کوو کروټیډ مساج ورته کوو د دې هدف دا دی چې واګه څه شي تنبیه شي چې واګه څه تنبیه شي نو هغه باندې د ریټ کېدو سره دا چې ټول innervation of the heart موږ ویل چې دا اټونامیک نروس سیستم دی دوه ډول اعصاب دي اټونامیک نروس سیستم دی یو سمپاتیک اعصاب دي او بل پاراسمپاتیک اعصاب دي سمپاتیک اعصاب تنبیه شي د دې د نرو انډنګ نه نار اډرینالین ازادي کوي او نار اډرینالین څه کوي د سينوډ څخه د سيلوډ ډیسچارج زیاتوي او چې کله د سيلوډ ډیسچارج شي هارت ریټ زیاتېږي ورسره او که پاراسمپاتیک اعصاب تنبیه شي د دې د نرو انډنګ نه استل کولین ازاديږي استل کولین د سيلوډ څخه د سيلوډ ډیسچارج کوي ورسره هارت ریټ څه Next, conducting system of the heart. The zړه انتقالي سیستم اعتبار وایي تاسو ما پرونري سرکولیشن په دې خاطر ویلې چې موږ تاسو پوه شو چې د کم وال انفارکشن کې کم پرونري بنديږي کوم وایو مثلا انفیریور والي مای دی وروسته به د خیر سره چې کله موږ تاسو انفارکشن پی سی جی کې وایو هغه د لوکالایزیشن اف انفارکشن درته وایم یو ټاپک څه دی localization of infarction the infarction localization anterior wall lateral wall septal wall inferior wall posterior wall right ventricular infarction دا ټول راځي تاسو به درسونه کې ویلیم وي خو ګوري ډاکټر دا موږ سره پیژنو یو خدای ای سی جی د لیډون نه موږ پیژنو او بل دا چې بیا هغه کې موږ څه پته لګیږي چې کم کورونري باندې اوس یو ناروغ موږ تاسو راځي سی جی کې ګوري چې هغه انفیریور والے مای دی ته باندې سوچ کې چې د اوس کم کورونري باندې ها وایي چې انفیریور والے کم کورونري بلډ سپلای ور کوي رائټ کورونري ماته څه شکل هم دي هغه د شکل هم ذهن کې پاره شي رائټ کورونري د بلډ سپلای ور کوي نو د رائټ کورونري یو برانچ به څه شوی هغه بلډ شوی یا بن شوی یا مثلا موږ وایو چې لیټرل والے مای lateral wall کم coronary blood supply ورکوي ها left circumflex شابس left circumflex ورته blood supply ورکوي نو کله چې موږ ناروغ راځي په lateral والے مای کې نو موږ باید په دې پوه شو چې ناروغ lateral والے مای دی left circumflex ورته باندې next راځو conducting systems دا کولم ډیر ضروری دی هغه اهمیت هم درته وایم conducting system of the heart. د زړه انتقالي سیستم کې ورته وایي د زړه انتقالي سیستم
کوم تاسو فرض مثلا دا فرض کو چې دا څه دی دا هرت دی دا څه دی دا هرت دی دا زړه دی نو مونږه او تاسو دوی چې په انتقالي سیستم کې اوله برخه چې دا هغه اسنوډ ده دا یو سپیشلایز سیلز دي سپیشلایز ټیشو نه جوړ شوي یا کنډکټینګ سیستم د خاص نسج نه جوړ شوي اسنوډ د رائټ اټریوم په هغه برخه کې چې سوپیریور وینا کاوا خلاصيږي همدلته قرار لري داخلي جزر ته نږدې قرار لري دا اسنوډ دی یا سینو ارټریل نوډ دی دې څه وایي سینو ارټریل نوډ یا ورته وایي is a node دواړه نومونه اخلي ورته او اسنوډ is the pacemaker of the heart اسنوډ is the pacemaker of the heart دا د سړي pacemaker دی pacemaker څه معنا pacemaker معنا چې فایرینګ کوي pacemaker څه معنا impulse production کوي pacemaker څه معنا سیله تولیدي کرنٹ تولیدي او دا داسې کرنٹ تولیدي چې دا کرنٹ د چا په اختیار کې نه دی دا د اټوماتیسټي میکانیزم د لمخې چې په خود بخودي دا څه کوي فایرینګ کوي سیله تولیدي اسنوډ دا چې دا pacemaker دی pacemaker دا د زړه pacemaker دی او د دې وظیفه د pacemaker څه شي ده impulse formation impulse تولیدي یا impulse جوړي خطا کرنٹ چې اوس تولید نشي کار خرابېږي کنه مهم شی چې دا کرنٹ تولید شي چې کرنٹ تولید شو دا کرنٹ خپلېږي راځي خو ځان تر دا ډیپولرایز کوي راځي چې په ځان دا ډیپولرایز کوي یو ځل راځي خو ځان ته خو ځان دې تل خپلېږي پروپاګیشن کوي دا ډیپولرایز کیږي بیا چې په ځان ډیپولرایز کیږي او چې کله خو ځان ډیپولرایز شو چې په ځان ډیپولرایز شو د انټرنوډل پتوې د لارې نه دا راځي ایوی نوډ ته د کوم پتوې د لارې نه د انټرنوډل پتوې ایوی نوډ تاسو پوهیږئ چې د اټریوم او د ventricle منځ کې دلته قرار لري دا راځي چیرته ایوی نوډ ته راځي کوزن ډیپولرایز شو چې کوزن ډیپولرایز شو راځي ایوی نوډ ته تاسو پوهیږئ چې ایوی نوډ او هیڅ بندل کې داسې ټیشو ده داسې حجرات دي داسې انساج دي چې د هغې کې د سیلي حرکت سلو کېږي سیله پکې په راپټ شکل باندې حرکت نشي کولی په سلو ډول حرکت کوي نو دلته سیله څه کېږي سلو کېږي سیله سلو کېږي دا هیڅ بنډل دی او دا ایوی نوډ دی دلته سیله سلو کېږي دلته چې کوم ټیشوز دي دا ټیشوز داسې دي چې په دې کې دا خاصیت د دې دا دی چې د سیلي حرکت سلو کېږي تقریبا 0.1 سیکنډ وخت نیسي 0.1 سیکنډ وخت دپاره داسې کېږي دلته سلو کېږي او بیا دا لاندې ښکته کېږي رائټ بنډل برانچ چې بدلېږي رائټ بنډل برانچ باندې رائټ بنډل برانچ ورکوي او رائټ بنډل برانچ د وروسته بیا دلته پورکینجي پیپر شروع کېږي همدا پورکینجي پیپر دي چې دا بیا د مایوکارډ سره وصل کېږي او بل لیف بنډل برانچ ورکوي لیف بنډل برانچ ورکوي لیف بنډل برانچ او دا لیف بنډل برانچ دی دا بیا په لیف ventricle کې بیا په دوه برخو ویشل کېږي ټو برانچز دا بیا ورکوي ټو برانچز چې یو ته وایي دا ګوره چې شوله اسنوډ شوه دا چې شوه دا ایوی نوډ شوله یا اټری ventricular node ورته وایي ایوی نوډ means اټری ventricular node او دینه لاندې بیا چې شروع کېږي هیز بنډل یا بنډل اف هیز او دینه لاندې چې شروع کېږي رائټ بنډل برانچ او بیا چې شروع کېږي لیفټ بنډل برانچ او لیفټ بنډل برانچ بیا په دوه شعباتو باندې تقسیمېږي چې یو دې ته وایي لیفټ anterior fascicle او دې بل ته وایي left posterior fascicle او د دې نه خو بیا پورکینجي پیپر شروع کیږي چې شروع کیږي پورکینجي پیپر شروع کیږي د دې نه خو پورکینجي پیپر شروع کیږي او پورکینجي پیپر دا چې سره وصل کیږي دا د مایوکارډ سره وصل کیږي نو ګورئ اول سره کوم ځای را شروع کیږي اسنوډ
اس نوټ کې سره تولید شولا اس نوټ کولای شي چې فرام 60 to 100 beat per minute یا د شپېتو نه سلو پورې سړي په ودې کې تولید کیږي نارملی اس نوټ کولای شي چې د شپېتو نه واخله تر سلو پورې سړي تولید کیږي په یو دقیقه کې نو اس نوټ سړي تولیدي دا سلا چې روانه شي خو د ډیپولرایز کی چې په ځان ډیپولرایز کی نو چې کله خو د نو چې په ځان ډیپولرایز شي نو موږ تاسو ورسته بیا د خیر وایو دلته په سي کې چې رسم شي پی وی اف چې خو چې په ځان ډیپولرایز شي چې رسميږي پی وی اف رسم شي چې پی وی اف رسم شي چې راکړي شي وی نوټ او هیڅ باندل تا ما تاسو ته د سلوکی کې سره دلته سره سکی سلوکی څومره وخت لپاره پر 0.1 سکند صفر اشاره یو سکند لپاره دا سلوکی نو هم دی وجه چې پی آر سیګمنټ رسم شي دلته کوم الکتریکل اکټیویټی نه صرف سله حرکت کوي ځکه ډیپولرایزیشن ورشته کو سله روانه ده نو دا چې دلته سله سلوکی کې دا یو سیګمنټ ورکړي او بیا سره څه شي دا سکی طرف ته راته وشي رائټ سایډ ته دا چې دلته شي رسم شي کیو رسم شي کیو او بیا د لیفټ سایډ ته راته وشي بیا آر رسم شي او بیا د ډیپولرایزیشن مکمل شي ډیپولرایزیشن څه شي اس رسم شي اس رسم شي او چې کله تر څو ریپولرایزیشن شروع کیږي د ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن ترمنځ یو پلیټو صفه وي ان شاء الله وروسته به چې کله موږ ډیپولرایزیشن ان ریپولرایزیشن وایو د هغې میخانیکیت د اکشن پوتنشل او دا هغې کې دا خبره بیا هم درته کوم واضح کېږي چې هغه ته به یو پلیټو صفه راځي او پلیټو صفه چې راشي نو دلته هسټي سیګمنټ راشي هسټي سیګمنټ رسم شي دا اوس هغه وخت دی چې there is no electrical activity دلته بیا برخې فعالیت نشته ځکه بیس لاین باندې هسټي سیګمنټ او بیا چې شروع شي ریپولرایزیشن شروع شي چې ریپولرایزیشن شروع شي بیا به څه رسم شي پی وی رسم شي دا پی شو دا کیو شو او دا آر شو دا اس شو او دا پی دا څه کلم تکراریږي نو کنډکټینګ سیستم کې موږ وایو چې سینو د پیس میکر په توګه باندې کار کوي او دا نور چې دا ټول د کنډکټینګ سیستم برخې دي څو برخې شولې د سینوډ ایوینوډ اس بندل برانچ دا ټول بندل او ورکینګ چې پنځه برخې شوې فکر کوم څو برخې شوې پنځه مهمه برخې شولې د سینوډ یو ایوینوډ 2 اس بندل 3 بندل برانچ 4 او ورکینګ چې پیپرز 15 دا پنځه برخې په چی کې شامل شولې په کنډکټینګ سیستم کې نو اوس ګورې دلته موږ تاسو دوه ډوله حجرات دلته اوس درته زویم موږ دوه په زړه کې درې ډوله حجرات لرو په مجموع کې په هرټ کې یا په زړه کې څو ډوله حجرات لرو درې ډوله یو چې دی دا اس انوډ کې دا هغه حجرات دي چې سیل تولیدي کرنٹ تولیدي پیس میکر سیلز دی دا وایي دې څه وایي پیس میکر سیلز درې ډوله حجرات مو ویل یو پیس میکر سیلز دی او پیس میکر سیلز ورته موږ څه وایو چې دا څه کوي فایرینګ کوي کرنٹ تولیدي کرنٹ پروډوسینګ دی یا امپلس پروډوسینګ دی نو څه کوي موږ څه پیس میکر سیلز ورته وایو دویم شکل د حجراتو داسې دی چې هغې باندې سیل انتقالي دي داسې هارډوایر دی دې څه وایي کنډکټینګ سیلز دې څه وایي کنډکټینګ سیلز دا یو هارډوایر دی لکه د بجلی تارونه چې تیر شوي کنډکټینګ سیلز او دریم ډول حجرات هغه دي چې اوس دا سیله ور ورسېدله هغه څه کوي یو قوي کنټراکشن اجرا کوي چې کله کرنټ ور ورسېږي څه کوي ډیپولرایزیشن یو کرنټ د کرنټ سره یو کنټراکشن کوي دې ته وایي کنټراکټایل سیلز یا مایوکارډل سیلز د مایوکارډ حجرات هغه کنټراکټایل سیلز دي چې هغه کنټراکشن اجرا کوي مایوکارډل اور کنټراکټایل سیلز
نو درې ډوله حجرات په دې سیستم کې راغلل یو پیس میکر سیلز دي چې سیله تولیدوي بل کنډکټینګ سیلز دي چې سیلې ته انتقال ورکوي او بل کنټراکټایل سیلز دي چې هغه کنټراکشن اجرا کوي کنټراکشن او دې سره د زړه وظیفه صورت نیسي احیانا ایسینوډ کار ولګو احیانا یو مثلا موږ تاسو به د خیر سره پیدا په بلاکونو کې وایو سینو ارټریل بلاک او سینس ارست سینو ارټریل بلاک او سینس ارست او کمپلیټ هرټ بلاک موږ تاسو ډیر غټ غټ ټاپکونه دي د خیر سینس ارست دي ته وشي سینوډ اس فایرنګ نه کوي سینس ارست سینوډ اس سیل نه تولیدوي سینو ارټریل بلاک دي ته وایي چې سینوډ سیل تولیدوي او ارټریا ته نشي سینوډ سیل تولیدولای شي کرنٹ تولیدولای شي سپرغۍ کولای شي خو دا ارټریا ته نشي هغه ته موږ څه وایو سینو ارټریل بلاک او بل کمپلیټ هرټ بلاک دی کمپلیټ هرټ بلاک دا دی چې سیل راځي سینوډ کې شروع کیږي خو ځندې پولرایز کوي چې ځندې پولرایز کوي ایوینوډ ته راځي خو ایوینوډ ورته لاندې د ښکته کېدو اجازه نه ورکوي وایي ته لاندې نشي تللی ورکوي یا دلته ختموي یا دلته خنثی کوي دلته دا سیله ختمېږي لاندې نه ځي او موږ تاسو پوهېږو چې د وینټریکلونو کنټراکشن او د اوزاناتو کنټراکشن دی دا د دې کرنټ پورې اړه لري چې کله د چا دا کرنټ ختم شو هغه ختمي کله چې چا دا کرنټ ختم شو ختمېږي اوس خبره دا ده چې سیله راځي یو ځل ډي پولرایز کوي چې په ځل ډي پولرایز کوي ایوینوډ ته راځي خو ایوینوډ ورته د لاندې ښکته کېدو اجازه نه ورکوي لاندې به نه ښکته کېږي اوس به دا وینټریکل څه کوي اوس به وینټریکل په څه باندې کنټراکشن کوي دا وینټریکل به په څه شي اوس ډي پولرایز کېږي کار خو ټول وینټریکل کې دی چې وینټریکل پمپ ونه کړي وینه به کوم ځای نه ځي ګورئ د الله تعالی قدرت ته ګورئ او حکمت ته ګورئ چې دلته که ایسینوډ کار پرېږدي که ایوینوډ ظالم شي سیلې ته لاندې اجازه ورنه کړي دا ټول انساج دا ټول کولی شي چې په اکټاپیک ډول باندې فایرنګ وکړي او پیس میکر په توګه باندې کار وکړي دا ټول انساج چې دي حتی مایوکارډل سیلز چې دي مایوکارډل سیلز هم کولی شي سیله تولید کړي پورکینچي فایبرز هم کولی شي سیله تولید کړي بنډل برانچ بلاک او هیس بنډل هم کولی شي سیله تولید کړي ایوینوډ کولی شي سیله تولید کړي دا ټول سیلې تولیدولی شي خو دومره فرق به وي دومره فرق چې په کوم سرعت سره په کوم اندازه سره په کوم شمېر سره چې ایسینوډ سیلې تولیدوي دا نورې نشي تولیدولی مثلا که ایسینوډ سیلې تولیدوي شپېتو لسلو پورې نو ایوینوډ به سیلې تولیدوي 500 پنځه پورې هیس بنډل به سیلې تولیدوي 540 پورې بنډل برانچ به سیلې تولیدوي 40 پورې او همدارنګه پورکینچي فایبر به سیلې تولیدوي مثلا 15 پورې 15 نه 40 پورې مایوکارډل سیلز به سیلې تولیدولی شي 10 پورې 15 پورې او سیلې به څه کوي سیلې به تولیدېږي نو ځکه مې دلته درته ویل چې دا ډېره مهمه خبره ده چې دا ټولې برخې کولی شي چې سیلې تولید کړي خو کله کله دا سیلې مفیدې وي کله تاواني وي که چېرته کمپلیټ هرټ بلاک راغی کمپلیټ مکمل زړه بلاک راغی معنا څه ایوینوډ هېڅ سیلې ته اجازه ورنکړه چې لاندې ښکته شي ایوینوډ هېڅ سیلې ته اجازه نه ورکړي چې لاندې ښکته شي کمپلیټ هرټ بلاک شو که نه سیله لاندې نه ښکته کېږي نو دې وخت کې اوس په اکټاپیک ډول چې فایرنګ کېږي دا به څه وي دا مفید وي که نه ګټور به وي خو که چېرته ایسینوډ کار کوي او دا ورسره په اکټاپیک ډول باندې سیلې تولیدوي دا به خطرناک وي که په اکټاپیک ډول باندې په ارټریا کې سیله تولید شي موږ ورته ارټریل پریمچور کنټراکشن وایو د ارټریل پریمچور کنټراکشن سبب کېږي د ارټریل فیبریلیشن سبب کېدی شي او که چېرته وینټریکل په اکټاپیک ډول باندې فایرنګ کوي وینټریکولر مسل په اکټاپیک ډول فایرنګ شروع کړي نو بیا هم ډېر خطرناک وي وینټریکولر پریمچور بیټ ورکوي بیا به وینټریکولر ټاکیکارډیا ورکوي بیا به ناروغ وینټریکولر فیبریلیشن راځي د ناروغ ژوند ورسره خاتمه پیدا کوي نو دا څه شو conducting system of the heart. Enough for today. Inshallah, راتلونکي کلاس به زموږ تاسو د یک شنبې ورځ نارمل شي.